بسم الله الرحمن الرحيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه فقال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابق على خطيئتك. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاص ہے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجربہ مقدسہ متخرہ معصومہ واسطے خاص ہے۔ محترم سامعین، معزز حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا احسان رب العالمین نے مصروفیت باوجود اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت بخشی ہے۔ میں دعا گو ہاں اللہ میری حاضری تسا سب حباب دی تشریف آوری قبول فرمائے۔ بالخصوص جنہ ساتھیاں نے، بھائیاں نے، بزرگاں نے اج دے درس قرآن دا انعقاد و اہتمام انتظام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سبنا دی محنت، کوشش، کاوش، پیار، محبت، نیکی نو اپنی رضا و رحمت نال قبول فرمائے، دنیا آخرت دے اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے۔ سب کہہ دو آمین۔ جس طرح تسی بحمداللہ تعالی مشاہدہ فرما چکے ہو، سرمایہ مسلک اہل حدیث محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما نے اصل خطاب، اصل بیان انشاءاللہ شیخانہ دا ہوئے گا۔ بس ساتھیہ دی محبت ہے، ساتھیہ دا کچھ پیار سی، یک اللہ تعالیٰ نے اس سفر میری قسمت لکھیا اور اللہ نے تہاڈے جیسے بارونق چہریاں دی زیارت دا شرف بخشے ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن اللہ دی توفیق نال ایک کوشش کراں گا کہ تہاڈا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہوئے، اور تسی بھی اللہ کو دعا کرنا کہ میری زبان وچوں کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس سے مینوں یا تہانوں فائدہ نہ ہوئے۔ بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی دی اندر حقیقی کامیابی دا راز انشاءاللہ میں بیان کرن دی سعادت حاصل کراں گا۔ دعا کرنا اللہ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرے سمیت تمام احبابنوں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں تقریباً اپنی ہر گفتگو اندر یہ دعا کرنا، الہی فتنہ دا دور ہے، آزمائشاں دا دور ہے، افرتفری دا عالم ہے، ان حالات دے اندر سانو سارے انو زندگی شان والی دے دے اور موت ایمان والی دے دے، کہو آمین۔ عزیز ساتھیوں، بھائیوں، قابل قدر میرے بزرگوں، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ دنیا دا ساز و سامان، یہ برادری خاندان کامیابی دی دلیل گرن دی ضمانت نہیں، اور اس کے نال ناد و نخرے والی بیوی مل جائے، بیٹیاں دا جتھا مل جائے، گاڑی بنگلہ کوٹھی مل جائے، اس بات دی دلیل گرن دی ضمانت نہیں کہ اللہ راضی ہے اور بندہ کامیاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ آقا اعلان کر دو، جس بندے نو اللہ جہنم کو بچا کے اپنی جنت دا مہمان بنائے گا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور حقیقت بات ہے، یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ مال، یہ دنیا دا ساز و سامان کوئی بندہ اللہ کو منگی اللہ اس نے بھی عطا کر دے، اور کوئی بندہ اللہ کو دولت پیسہ نہ منگی اللہ سب نو عطا کر دیندا ہے۔ لیکن حقیقت یہ بات ہے، حقیقی کامیابی جہنم کو چھٹکارا اور جنت دا داخلہ بغیر محنت دے نہیں جے ملے گا۔ جس طرح کہ صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा इत्तकुन नारा वलो बिशिक्कि तमरतिन फइन लम यजिद फबिकलिमतिन तय्यिबा। सहाबा अपने आप को जहन्नम को बचाओ, मेहनत करो, जुस्तजू करो, कोशिश करो, कावश करो। आका दा फरमान ऐसे अमाल करो कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला जहन्नम को बचा के जन्नत दा मेहमान बना दे। अपने आप को जहन्नम को बचा लो, जहन्नम को आज़ाद कर लो। और आगे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फइन लम यजिद फबिकलिमतिन तय्यिबा, जहन्नम को आज़ादी हासिल करो, चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों न खर्च करना पैदा है। मेरे उलमा और शयूख मौजूद ने, अगर अल्लाह ने नेकी पसंद कर ली, अगर मालिक कायनात ने ये तकवा पसंद कर लिया, अमल पसंद कर लिया, यकीनन छोटी तो छोटी नेकी भी निजात दा जरिया बन सकती है। जिस तरह का सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदा अल्लाह को खुश करने वास्ते खजूर सदका कर दे, खजूर सदका कर दे। खजूर दा कितना को वजन है, कितना को वेट है, कितनी को लंबाई चौड़ाई मोटापा है, बिल्कुल हल्की जी खजूर अल्लाह को खुश करने वास्ते सदका करने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला खजूर इस तरह पाल देने, इस तरह परवरिश कर देने जिस तरह के जिम्मेदार को आदमी अपने जानवर की परवरिश कर दे। ये खजूर बढ़ रही है, इसका वजन लंबाई चौड़ाई मोटापा ज्यादा हो रही है। आका मदनी करीम दा फरमाने के लोगों कयामत दा दिन होएगा, ये खजूर बढ़ बढ़ के ओहद पहाड़ दे बराबर बन चुकी होएगी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुआफ फरमा के अपने बंदे को जन्नत दा मेहमान बनाएगा। नेकी करया कर और हकीर न समझिया कर। और दूसरी बात आका दा फरमाने, अगर कोई बंदा खजूर भी सदका नहीं कर सकता, अगर खजूर भी फी सबीलिल्लाह किसी गरीब आदमी को नहीं दे सकता, आका दा फरमाने फइन लम यजिद फबिकलिमतिन तय्यिबा, अगर खजूर भी इस्तात नहीं खजूर खर्च करन दी, कम अज कम अच्छा कलिमा कह दियो, अच्छा बोल कह दियो, अच्छी बात कह दियो, सही जबान इस्तेमाल कर लो। और लोगों सही जबान दे इस्तेमाल दा नतीजा अल्लाह दुनिया दी कामयाबी भी अता कर दे और क़यामत दा दिन होएगा। ये ज़बान दी अबोल, ये ज़बान दा बोलना, इंसान दा गुफ्तगू करना, इंसान दा तकल्लम करना अगर पकीद है, सुथरा है, बामकसद है, अल्लाह दी इज्जत दी कसम, अल्लाह ज़बान दी वजह तो भी मुआफ़ फरमा के जन्नत अता कर देगा। लो जो मैं हदीस जामे तिरमिज़ी दी पढ़ चुकी हूं, इस हदीस दा मैं तर्जुमा करके बात नु क्लोज कर देंगे। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु व अर्ज़ा नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम को सवाल की था, सोने आका नजात कैसे होएगी? जाओ तोहफातुल अहमदी उठा के देखो, ये लफ्ज़ नजात बड़ा वसीउल मान है। आका दुनिया ते बड़े फितने, बड़ियां आजमाइशां, बड़ियां परेशानियां और बड़ियां तकलीफां, बड़े इम्तिहानात ने। आका सोनिया इन्हां तकलीफां और इन्हां फितनियां को नजात कैसे मिलेगी? और दूसरा माना क़यामत दा दिन होएगा, आका अल्लाह जहन्नम को कैसे बचाएगा और जन्नत दा मेहमान कैसे बनाएगा? हजरात तीन बातां किनियां लोदराते आना सुनना, मैं लंबी जोड़ी गुफ्तगू नहीं करांगा, सबक को सुनावांगा जरा इंशाल्लाह याद हो जाएगा। तवज्जो करना, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को नजात दे मुतल्लिक सवाल किया गया। हजरात तवज्जो कीजिए, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई घंटे दा 1.5-2 घंटियां दा वाद नहीं फरमाया। मुख्तसर मगर जामे अल्फाज, मुख्तसर मगर जामे कलिमात, जामे वसीयता मसादा दा तर्जमा कर दिया। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमांदे ने, ऐ उक़बा बिन आमिर तीन चीज़ां अपने अंदर पैदा करनियां ने, तीन चीज़ां अपने अंदर पैदा कर लो, तीन चीज़ां अपना लो, अल्लाह दुनिया दे फितनियां को नजात अता फरमाएगा। ये तीन चीज़ां अपने अंदर पैदा कर लो, क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह जहन्नम को बचा के जन्नत दा मेहमान बनाएगा। तीन चीज़ां, पहली चीज़ अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तकल्लम फरमाया, अमलिका लैका लिसानका, अमलिका लैका लिसानका। उकबा बिन आमिर अपने ज़बान ते कंट्रोल करया कर, ज़बान ते कंट्रोल करया कर, आवारा ना बोलिया कर, बेमकसद ना बोलिया कर, ये झूठ ना बोलिया कर, लान तान ना करया कर, तबर्राबाजियां ना करया कर, बेहुदा ज़बान इस्तेमाल ना करया कर। ज़बान ते कंट्रोल तू कर ले, अल्लाह दुनिया ते फितनियां को महफूज फरमाएगा और कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह जहन्नम को बचा के जन्नत दा मेहमान बनाएगा। कितनी बड़ी बात है। अमलिका लैका लिसानका, अपने ज़बान पे कंट्रोल करना है, ज़बान सही इस्तेमाल करनी है, ज़बान मीठी इस्तेमाल करनी है, ज़बान सच्चाई ते मबनी इस्तेमाल करनी है। अल्लाह दा कुरान तर्जमानी कर रहा है, फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ईमान वालों, अल्लाह को डर जाओ, सही ज़बान इस्तेमाल करो। मैं दुआ ही कर सकना, अल्लाह से अपनी ज़बान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। वीरो देखो तो सही, साढ़े मुआशरे के अंदर ये लान तान करना, तबर्राबाजियाँ करनिया, बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करना और आवारा ज़बान इस्तेमाल करना, गीबत चुगली करना कोई गुनाह ही नहीं समझिया जाता। मैं बड़े बड़े दानश्वर देखे ने मौलाना, अगर बात करिए तो गिला बन जाएगा, बात करिए तो गीबत बन दी, फिर शुरू हो जाएगा। ऐ अल्लाह गुनाह समझ के कर दे। हज़रात सुनो, सही बुखारी दी हदीस से इमाम अल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तकल्लम फरमाया, मैं यज़मली मा बैन लिहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना। कामयाबी की बात कर रहे हैं हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते ने, लोगों जड़ा बंदा दो चीज़ां दी ज़मानत देगा, मैं मुहम्मद जन्नत दा ज़ामन बन जावांगा। किनिया चीज़ां? दो चीज़ां, बोलो किनिया चीज़ां? दो चीज़ां दी ज़मानत देने वाला जरा बंदा अपनी जवानी की हिफाजत करे, इशारतन बात करांगा, अपनी जवानी की कंट्रोल करने वाला, इज्जत की हिफाजत करने वाला, गैरत कंट्रोल करने वाला, नफस की ज़मानत देने वाला। मेरे आका दा फरमान है, लोगों में ज़ामिन है, अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। और जरा बंदा अपनी ज़बान की हिफाजत करेगा, ज़बान पे कंट्रोल करेगा, मेरे आका दा फरमान है, अल्लाह ज़बान की हिफाजत की वजह तो जन्नत दा मेहमान बनाएगा। अगर मैं एक बात कर दिया तो नाराज नहीं होना, और मैं कबूलियत का ठेकेदार नहीं, तो ना ही मैं कोई जन्नत का ठेकेदार हाँ। मेरे उलमा और शयूख मौजूद ने, मैं बड़ी बड़ी गल करना चाहना। और लोगों सुनो, जिस बंदे की ज़बान आवारा है, झूठ बोलने वाला, बद कलामी करने वाला, गंदी ज़बान इस्तेमाल करने वाला, और लोगों मैं आका दी हदीस तज्जबा दी रोशनी की बात करना चाहना। ज़बान दी आवारा और बेजा इस्तेमाल दा नतीजा अल्लाह जिंदगी भर दे अमाल बर्बाद करके जहन्नम दा ईंधन बना देगा। पूछो शेखा दे कोल, एक बड़ी लंबी फरिश्ते हजरात, बड़े बड़े दलाइल मेरे सामने ने, मैं इशारत इतनी बात करना काफी समझांगा। आओ अपनी ज़बान पे कंट्रोल करो, ज़बान की हिफाजत करो, ज़बान को सही इस्तेमाल करो, अल्लाह दुनिया की फितने को बचाएगा और अल्लाह जन्नत दा दाखिला नसीब फरमाएगा। पहली बात, इमाम अल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। आज तू क्यों आसन ये वे लो
حضرات توجہ کی میں کیوں پتہ گل کیتی حاجی صاحب نے نا اللہ نے محبت نو قبول فرمایا یہ کہندے نے مینوں کہندے ہوندے نے کہ تیرا بھی انداز بڑا کمال میں کیوں کیویں اے بار بار جناب محمد رسول اللہ جناب میں کہ مینوں ہن تک گل آندی کوئی نہیں لوکاں نوں گلاں آندیاں مینوں نبی دی حدیثاں آندیاں چونکہ میں حدیث ہی سنا سکنا اور میں سنا بھی کی سکنا اور میں تو کہا کرن لوگوں قرآن و حدیث نال چنگی گل ہے ہی کوئی نہیں جنوں قرآن و حدیث سمجھ کے بھی سن کے بھی سمجھ نہیں نہ آنی انہوں جنی مرضی قصے کہانیاں سنا لو جنی مرضی داستانہ سنا لو انہیں پھر کوئی سمجھ نہیں آئے گی بہرحال مرد کر رہے ہیں پہلی بات کہ زبان دی حفاظت کرنی ہے زبان تے کنٹرول کرنا ہے میں دعائی کر سکنا اللہ سانو سارے انہوں صحیح زبان استعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے اور دوسری بات کامیابی دراز کیے امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ زیادہ ٹائم کر گزاریا کر واہ سبحان اللہ اس آقا دی اعلیٰ ظرفی اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے یہ اعلیٰ بول تو صدقے جاؤں لوگ او تی تو جوامع الکلم دے مستاق نے میرے آقا بات مختصر دی کی تھی مانا بڑا وسیع سمجھا دیتے ہے آوارہ نہیں پھرنا اوتھے بہ جا سیاست یہ گلاں اوتے چگلیاں اوتے غیبتاں کون جیتے گا کون ہارے گا یہ ہو گیا وہ ہو گیا زبان میرے آقا دا فرمان ہے آوارہ نہیں کرنا آوارہ گردی نہیں کرنی آوارہ نہیں پھرنا زیادہ ٹائم گھر گزارنا ہے اپنی بیوی نو اپنے بیٹیاں نو اپنے بیٹیاں نو زیادہ ٹائم کر دینا ہے حکمت کی ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ ٹائم کار گزارنا کی مطلب ہے جب بندہ زیادہ ٹائم کار اندر گزارے گا اپنے بچیاں دی تربیت کرے گا اپنے گھر دا ماحول ٹھیک کرے گا نتیجہ کی نکلے گا اللہ دنیا دے کئی فتنے کو بچائے گا اللہ دنیا تے عزت کامیابی عطا فرمائے گا اور اپنے بیوی بچیاں دی تربیت دا نتیجہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ معاف فرما کے جنت دا مہمان بنائے گا پر ساڈا گھر دل نہیں لگدا حضرت جی میرا گھر دل نہیں لگدا مینوں بچے چنگے نہیں لگتے دل کرتا میں نس جاواں فرار ہو جاواں بھاگ جاواں اللہ اکبر کبیرہ میں کہندا ہوں جنہیں سارا دن لوگاں دی غیبتاں کرنی ہون اور چگلیاں کرنیاں نے اور جنہیں سارا دن سیاست دیاں گلاں کرنیاں نے اور جنہیں پھٹیاں تے بہ کے چاواں پینیاں ہون پھر وہ گھر دل لگدا گھر اوندا دل لگے گا جنہیں بیوی نے بیوی جانے اور اپنے بیٹی نے بیٹی سمجھے تربیت کی تھی اپنے خاندان دی اور سنو جس بد نصیب انسان نے ٹائم کار نہیں دیتا اپنے بیٹے بیٹیاں دی تربیت ذہن سازی نہیں کی تھی اور سنو میں بخاری مسلم دی حدیث پڑھا حضرت معقل بن یسار حدیث راوی نے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے لوگ جڑا بندہ اپنے بیٹے بیٹیاں نال اپنے اہل خانہ نال اپنے گھر والیاں نال دھوکا کردا مر جائے گا اللہ جنت تے حرام کر دے گا اپنے بچے دی تے بچی دی تربیت ذہن سازی نہ کرنا انہاں نوں دینی منہج تے نہ چلانا ایمان دسو دھوکا تے فراڈ نہیں بولدے نہیں جے اور جی ٹھیک ہے بیٹا نماز پڑھے نہ پڑھے بچی پردہ کرے نہ کرے مسجد جائے نہ جائے ہاں بیٹی دی جناب مجلس سوسائٹی معاشرہ ٹھیک ہوئے نہ جی ٹھیک ہے انہیں اپنی قبر چ پہنا ہے وہ اپنی قبر چ پہنا تو دیکھی جائے گی اللہ کے کدھر چنگا پھر دیکھی جائے گی اور قیامت کا دن ہوئے گا میرے آقا دا فرمان ہے الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ اور لوگوں ہر بندہ ذمہ دار ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا ہر بندے کو اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیتا جائے گا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ اہلا وسہلا مرحبا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ زیادہ ٹائم گھر گزارنا ہے زیادہ ٹائم اور آخری بات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اے بڑی وڈی گل جے
वबकी अला खतीअतिका वबकी अला खतीअतिका। ऐ उकबा बिन आमिर अपने गुनाहां नूं याद करके रोया कर, अपने गुनाहां नूं याद करके रोया कर, अपनी बद अमालियां नूं याद करके रोया कर, अपने माजी नूं याद करके रोया कर। खलवत अंदर बैठ के आंसू बहाया कर, तन्हाई अंदर बैठ के आंसू बहाया कर। मेरे आका दा फरमान, अल्लाह दुनिया दे कई फितने को महफूज फरमाएगा और कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह अपने जन्नत दा मेहमान बनाएगा। और हदीस बुखारी की समाअत कीजिए, हबीब किबरिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तकल्लम फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, इमामुन आदिलुन व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह व रजुलन क़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मस्जिद इज़ा ख़रज मिन्हु हत्ता यऊद इलैहि व रजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि व रजुलन दअतहु इम्रअतुन ज़ात मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु व रजुलन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलमु शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। लंबी हदीस है हज़रात, मैं अपने मकसद की बात कर रहा है। इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते ने, लोगों क़यामत दा दिन होएगा, ऐ ज़मीन बदल जाएगी, आसमान फट जाएगा, सूरज कमील दे फातले आ जाएगा। तुदन शम्तु कभी कदारिल मील, कोई साइबान नहीं, कोई रिहाइश का इंतजाम नहीं, कोई दरख्त नहीं होएगा। मेरे पाक नबी अली की सलाम फरमाते ने, अल्लाह दा साया होएगा, अल्लाह दा साया। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, अल्लाह दा साया होएगा। मेरे आका दा फरमान है, लोग 7 किस्म दे बंदे ऐसे होंगे, अल्लाह क़यामत वाले दिन दी तपश हरारत गर्मी को महफूज फरमाएगा। इन्हां 7 किस्म दे बंदियां नूं अल्लाह जहन्नम को भी बचाएगा और अल्लाह अपने ठंडे अर्श दा साया नसीब फरमाएगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। कहो आमीन तो कह दो। तफसील दा टाइम नहीं, मौजू दी मुनासबत नाल बात अर्ज करा। इन्हां 7 बंदियां विच एक ऐसा भी बंदा, नौजवानों और बुजुर्गों सुनो, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु, ऐसा इंसान जो अकेला बैठ के, तन्हाई अंदर बैठ के अपने गुनाहों को याद करके रोएगा, आंसू बहाएगा। अल्लाह दे रोने दा मुल पाएगा, क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह अपना ठंडा साया नसीब फरमाएगा। सिलसिला सही अंदर आयत मौजूद है। हबीब किबरिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते ने, सलासतुन ला तरा आयुनुहुमुन नार, ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह व ऐनुन हरसत फी सबीलिल्लाह व ऐनुन कफ़्फ़त अन महारिमिल्लाह। हबीब किबरिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों क़यामत दा दिन होएगा, 3 किस्म दी अखां ऐसियां ने जहन्नम दी अग नहीं देखणगियां। अल्लाह इन 3 किस्म दी अखां नूं जन्नत दीयां बहारां नसीब फरमाएगा। अल्लाह मैनू तुहानू वो अखां नसीब फरमा दे। कहो कहो आमीन। सुनो, कोशिश करो कि साडे अंदर चीज़ां पैदा हो जान, साडे अंदर वो साफ पैदा होवन। 3 अखां जहन्नम दी अग नहीं देखणगियां। वो 3 अखां केड़ियां केड़ियां? आओ तवज्जो कीजिए, मेरे आका दा फरमान है, ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह। नंबर 1, अल्लाह को डर के रोने वाली अख, अल्लाह दे अजाब नूं याद करके रोने वाली अख, जहन्नम नूं याद करके रोने वाली अख,
اپنے ماضی نو بدعمالیاں نو یاد کر کے رون والی اکھ، میرے آقا دا فرمان ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ایسی اکھ نو جنت دیاں بہاراں نصیب فرمائے گا۔ پر کی کریے اج دا مسلمان گناہ کر کے نہیں روندا، وہ دی ویکھی جائے گی او گناہ کردا جے میں کر لگا تے کیڑی قیامت آ جائے گی مولانا، او جھوٹ بولدا ہے، او بددیانتی کردا ہے، او دو نمبری کردا ہے، سودی کاروبار کردا ہے، اونوں جنت مل گئی تے میں بھی ٹر جاں گا، فلاں نوں جنت مل گئی میں جنت دی فرنٹ سیٹ تے ہوواں گا۔ یہ ساری سوچ بن گئی ہے، اسی لوگاں دے عیب لبنے آ، لوگاں دے عیب تلاش کرنے آ، تے میرے محمد عربی دے صحابہ لوگاں دی نیکیاں تلاش کریا کردے سن۔ آج دا مسلمان گناہ کر کے نہیں روندا، تو میرے آقا دے صحابہ نیکیاں کر کے جنت دی بشارت پا کے بھی آنسو بہایا کرتے ہیں۔ اگر میں صحابہ دی سیرت نو بیان کرا کافی طرح ٹائم درکار، یہ الگ ٹاپک ہے، اور حقیقت یہ بات ہے میں کہا کرنا ہمیشہ رہے ڈھونڈتے لوگوں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے گناہوں کی تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا، جن اپنی غلطیاں، اپنے گناہ، اپنے جرائم اور اپنی کمزوریاں تلاش کرنے کی عادت پایا جائے پر ان لوگاں دے عیب نظر نہیں آندے، وہ بھی چنگا نہیں، وہ بھی چنگا نہیں۔ اللہ میں نے تمہیں اپنی صلاح کرنے کی توفیق دے دے۔ عین بکت من خشیت اللہ، اللہ کو ڈر کے رونے والی اکھ۔ دوسری اکھ وعین حرست فی سبیل اللہ، اس جملے دے دو معنی نے، میرے آقا دا فرمان ہے اسلامی سرحدہ دے جاگن والی اکھ، مجاہدین دا پیرا دین والی اکھ، مسلمانہ دی حفاظت واجہ جاگن والی اکھ۔ دوسرا معنی کیے وعین حرست فی سبیل اللہ، اللہ دی خاطر رات نو قرآن واسطے جاگن والی اکھ، نبی دے بیان واسطے جاگن والی اکھ، رات دی تہجد واسطے جاگن والی اکھ، رات دی نماز واسطے جاگن والی اکھ۔ میرے آقا دا فرمانے لوگو اللہ ایسی اکھ نو جہنم کو بچا کے جنت دیاں بہاراں نصیب فرمائے گا۔ اور مال کے کائنات دا قرآن بھی تائید کر رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ عین حرست فی سبیل اللہ۔ آخری بات میرا سلام امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے نوجوانوں تو مخاطب ہے وعین کفت عن محارم اللہ، تبرانی کے الفاظ نے وعین غضت عن محارم اللہ، ایسی اکھ جی اللہ تعالیٰ دے حرام کردہ کمہ تو رک جائے گی، جو اللہ تعالیٰ دے حرام کردہ چیزاں تو رک جائے گی۔ اللہ دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا نوجوانا اکھاں گندیاں نہ کریا کر، نیٹ تے گند نہ ویکھیا کر، تنہائی گندی نہ کریا کر، گندیاں پکچراں نہ دیکھیا کر، گندیاں سٹوریاں نہ سنیا کر، ڈرامے تے فلماں نہ دیکھیا کر۔ اکھ اندر غیرت پیدا کر لے، اکھ اندر حیا پیدا کر لے، اکھ اندر ایمان پیدا کر لے، اپنی اکھ نو پاک کر لے، صاف کر لے۔ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا وا اگر تیری اکھ پاک ہو جائے گی اللہ جنت دیاں بہاراں بھی نصیب فرمائے گا، آقا دا ساتھ بھی مل جائے گا، اللہ دا دیدار بھی مل جائے گا۔ اور جڑی اکھ گندی ہے نا، گندی اکھ جڑی اکھ نہ پاک ہے، نہ جنت دیاں بہاراں دیکھے گی، نہ اللہ دا دیدار ہی کر پائے گی۔ اللہ میرے نوجوانوں تنہائی پاک دے دے، اللہ غیرت نصیب فرما دے، اللہ حیا نصیب فرما دے، اللہ زندگی شان والی، موت اللہ ایمان والی دے دے۔ بس انہاں باتاں تے میں اکتفا کرنا، باقی انشاءاللہ پھر کدی سی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم
ولسائر المسلمین والمسلمات۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔